നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തായിരുന്നു? Trans-cyclid elements or the super heavy elements. അതിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു. ഫുർച്ചറ്റോവിയം ഓർ റുദർഫോർഡിയം, then ഹാനിയം ഓർ ഡുബ്നിയം, അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ അറ്റോമിക് നമ്പർ. ആദ്യത്തേത് 104, that is Rutherfordium or some originally known as Furtetovium, and 105 we have Hanium, also known as Dubnium. And next is we have seen that in the periodic table we have a scandium, titanium, zirconium. Scandium, yttrium, lanthanum, and then you have titanium, zirconium, hafnium, and we have a vanadium, niobium, and tantalum in the periodic table. And here we have a chromium, molybdenum, and tungsten, and we have a manganese, technetium, and rhenium, and we have iron, cobalt, and nickel. And we have seen that the trans-actinides or super-heavy elements with atomic number greater than 103, that is 103 is lawrencium, the last actinide element, and the next one comes just below hafnium. That is, we have seen that Rutherfordium comes below hafnium because atomic number is 22, then we have 40, we have 72, and we have 104. And we have the other one, that is a dubnium or hanium with a atomic number 105, but in the 104. This is a 105. The next element will be 106, that will be coming just below tungsten. Okay, that is a നമ്മുടെ പഴയ പേര് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് നെയിം എന്തായാലും പറയാം. 106 പറയുന്നത് അൺനിൽ ഹെക്സിയം, then അൺനിൽ സെപ്റ്റിയം, അൺനിൽ ഒക്ടിയം, ആൻഡ് സോ ഓൺ. അതിനൊക്കെ ഓരോ പേരുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല? And we can see how the atomic number 106 is produced. So we have seen that atomic number 105 dubnium is formed by the nuclear reaction in which a Californium nucleus is bombarded with a N50 nucleus. Californium 246 with a Californium 246 plus a N15. Here we have 15, have 7, here we have 98. And we have seen that produces 198 plus 7, 205, and 260 with a 1 neutron left. We get the isotope of it. Then we have dubnium with a 105 and 260. Of course, with a plus 1 neutron. Neutrons, a few neutrons are ejected in order to release that extra energy. The dubnium formed in the reaction of Californium 246 plus N15. Okay, and we have seen that longest lived isotope of dubnium is that is ഒരുപാട് isotopes ഉണ്ട്, എല്ലാം highly radioactive ആണ്. Longest living in the half life പോലും it is 0.9 seconds. That is half life of dubnium 260 is only less than 1 second. Half life is so small. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ half life വളരെ കുറവാണ് റുദർഫോർഡിയത്തിന്റെയും. പിന്നെ ഏതൊരു എലിമെന്റ് മാത്രം കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ വളരെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് വളരെ കുറവാണ്. The next 3 elements 106, 107 and 108 ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ റിയാക്ഷൻ ആണ്. You can see that atomic number 106 or anil hexaeum is formed again from the same element Californium 98 249 246 അല്ല 249 ആണ് പ്ലസ്
bombarded with a O18 nucleus. O18 nucleus വെച്ച് ബോംബാർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വേറെ റിയാക്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം പുറത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ദി അണിൽ ഹെക്സിയം വിത്ത് ഇതിനൊക്കെ പേരുണ്ട് കേട്ടോ, ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരാത്തതുകൊണ്ടാണ്. 106 and here we have 2 6 4 plus 263 ഉള്ളൂ പ്ലസ് 4 ന്യൂട്രോൺസ്. ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ എലമെന്റ് വിത്ത് എ അറ്റോമിക് നമ്പർ 106. ദ കാലിഫോർണിയം ന്യൂക്ലിയസ് കാലിഫോർണിയം 249 അങ്ങനെയുള്ള കാലിഫോർണിയം 249 ഈസ് ബോംബാർഡ്. ഇതൊക്കെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ് ആണ് കേട്ടോ, വിത്ത് O18 ന്യൂക്ലിയർ. And the isotope of a anil hexagon formed is that of a 263 with a rejection of 4 neutrons. അടുത്ത എലമെന്റ് ഇതേപോലെ അടുത്തത് 107 ആണ്. ഇതിന്റെ പേര് സീബോർഗിയം എന്നാണ്. SG പേരെന്നോട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. സീബോർഗ് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് സീബോർഗിയം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബോറിയം. ബോറിന്റെ പേര് BH. Borium is atomic number 107 and it's also formed from the same element, that is a Californium 249 with a similar reaction. It is bombarded with a fluorine 19 nucleus. Fluorine 19 അത് വ്യത്യസ്ത ശ്രദ്ധിച്ച് 8 9 പോയി 18 19 ഓർത്തൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് ഒരേ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തായിരിക്കും 98 9 107. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് എലമെന്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ണിൽ നക്ഷത്രം വരുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ സീബോർഗിയം എഴുതാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പേര് ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ പേര് സിസ്റ്റമാറ്റിക് നെയിമും ഇത് കോമൺ നെയിമും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദി IUPAC സീബോർഗിയം. Next one is a borium. Borium can be obtained from this reaction and we get a with a 107 as the atomic number and a 264 as the mass number, again with a 4 neutrons. And we can see that all these things, Seaborgium or Boria has half-lives much less than 1 minute പോലും half-life ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ. അതിന്റെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ഐസോട്ടോപ്പ്, മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഐസോട്ടോപ്പിന് തന്നെ എത്രയുള്ളൂ, half-life less than 1 minute മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then we have the next element, that is ഇതൊക്കെ മതി, കുറച്ചെണ്ണം ഓർത്ത് വെക്കാതെ 108 ഇത് ഹാസ്യം ആസിയം 108. ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ്, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. കാലിഫോർണിയം 98 249 പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ, അടുത്തേതായിരിക്കും നിയോൺ 10 20 and we get a hassium with a atomic number 108 with a mass number 265 with a 4 neutrons. ഈ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, വളരെ സിമിലർ ആണ്, ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ബോറിയമോ സീബോർഗിയമോ ഹാസ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. അത് ഓർത്തുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരേപോലെ തരുത്തുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്രദ്ധിക്കുക, കാലിഫോർണിയം 249 ആണ് എല്ലാത്തിനും. ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് O, നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ, നെക്സ്റ്റ് നിയോൺ. അടുത്തടുത്ത എലമെന്റ്സ് ആണ് 8 9 10. അറ്റോമിക് മാസ് നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കുക 18 19 20. അതും സിമിലർ ആണ്. And we get 4 neutrons as in all the reactions. 4 neutrons are ejected and we get 106 263, 107 264, 108 263, 64 65. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, ഈ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വളരെ സിമിലർ ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ സാധനം ശ്രദ്ധിക്കുക. And we can see that can predict the properties of all these things from their position in the periodic table. I have already mentioned that all these elements are obtained in very very small quantity, a few atoms, 100 atoms or 1000 atoms, very very small. They have never been obtained in macro quantities. Only very few atoms are produced by nuclear reactions in specially designed apparatus.
മനസ്സിലായില്ലേ? And we can see that I have already mentioned that as Rutherfordium resembles hafnium. For example, it forms tetrachloride, it forms +4 ions. Rutherfordium ബാധകമാണ്. അതേപോലെ vanadium, niobate, tantalum pentavalent ആണ്. You can see dubinium also forms pentavalent compounds. And the volatile chloride is formed just like tantalum. And the case of this one, tungsten similar, seaborgium behaves very similar to tungsten. Dubinium behaves very similar to tantalum. And periodic table പൊസിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് മാറിപ്പോയത്. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ. നമുക്കറിയാം 21ാമത്തെ എലമെന്റ് സ്കാൻഡിയം ആണ്. തൊട്ട് പറയുന്നത് സ്കാൻഡിയം, ഇട്രിയം, ലന്താനം, ആക്ടീനിയം. അപ്പൊ ലന്താനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ലാന്തനൈഡ്സും. ആക്ടീനിയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ആക്ടിനൈഡ്സും വരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന ബാക്കി 70 നമ്പർ 71 ആയിരിക്കില്ല, ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ പുറകിലായിരിക്കും. 71 വീണ്ടും 16 57 എന്താ ശ്രമിക്കണം. 57 14 71 71 അവസാനിക്കും. ഇവിടെ 4F എലമെന്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ 72ാമത്തെയാണ് ഹാഫ്നിയം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഉടനെ ലന്താനത്തിന്റെ തൊട്ടാണ് ഹാഫ്നിയം വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ നേരെ താഴെയാണ് ഹാഫ്നിയത്തിന്റെ സ്ഥാനം. പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മനസ്സിൽ വേണം ഹാഫ്നിയത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഹാഫ്നിയത്തിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായതുകൊണ്ട് ഹാഫ്നിയം has an electronic configuration similar to that of zirconium, and you can see that it behaves very similar to Rutherfordium comes just after hafnium. അപ്പോൾ ടൈറ്റാനിയം, സിർക്കോണിയം, ഹാഫ്നിയത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ആരത്? റൂദർഫോർഡിയത്തിന്റെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പലപ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മിക്കവാറും എല്ലാം പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് based on the properties of the element just above it in the periodic, in the same group. നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പിലെ എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരേപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും there are very close similarities between the elements in a particular group. So we can see that dubinium or hafnium behaves very similar to tantalum, and seaborgium behaves very similar to tungsten. Borium behaves similar to rhenium, and hassium behaves similar to nickel. Sorry, iron, cobalt, nickel. Sorry, iron, cobalt, nickel ഇങ്ങോട്ടാണ്. റുത്തീനിയം ആൻഡ് ഓസ്മിയം. അപ്പൊ ഹാസ്യത്തിന്റെ നേരെ മേലെ വരുന്നത് ഓസ്മിയാണ്. ഓസ്മിയം ഫോംസ് എ very stable tetraoxide OSO4. Osmium tetraoxide is a very stable compound, OSO4. You can see that hassium also will form a stable oxide, hassium tetraoxide, because of the similarity. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ എലമെന്റ് എങ്ങനെ അതേപോലെ ഇത് ബിഹേവ് ചെയ്യാം. കാരണം അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ, ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സെല്ലുലർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ വെരി സിമിലർ ആണ്. ഇത് D2 ആണ്, ഇത് D3 ആണ്, D4 ആണ്, ഇത് D5 ആണ്, ഇത് D6 ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ D5S2 ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ബോറിയം വരും, അല്ലെങ്കിൽ D6S2 അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഹാസ്യം വരും. അയൺ പോലെ ആയിരിക്കില്ല, അയണിന് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസമായിരിക്കും റുത്തീനത്തിന്, അതിന് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഓസ്മിയത്തിന്. Of course it will show similarity to osmium and much less similarity to ruthenium and still less similarity to iron. ഇതെല്ലാം സിമിലർ ആയിരിക്കുമെങ്കിലും അടുത്തടുത്തുള്ളത് കൂടുതൽ നമുക്ക് സിമിലർ ആയിരിക്കാം. ഫ്ലൂറിൻ, ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ സിമിലാരിറ്റി കൂടുതൽ ബ്രോമിനോട്, അതല്ല ഫ്ലൂറിനോടല്ല. ഫ്ലൂറിനോട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്, ഫ്ലോറിനോട് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല, ബ്രോമിനോട് കൂടുതലുണ്ടാവും. അയഡിനും ബ്രോമിനും തമ്മിൽ സിമിലാരിറ്റി വളർക്കും. അതേപോലെ തന്നെ you can see that hassium, that is atomic number 108, or UN എന്താണ് unil octium, unil octium or hassium is will behave very similar to osmium. The chemistry of these elements we can say that will be predicted or can be predicted from the chemistry of the elements which lie just above it in the periodic, each one in the periodic table. That's right, because of the similar electronic configuration. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ. എത്രയോ വേണ്ടു ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ് ആക്ടിനൈഡ് എലിമെന്റ്സ് ഓർ സൂപ്പർ ഹെവി, സിലബസ് സൂപ്പർ ഹെവി എലിമെന്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി എന്നാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഉള്ള കെമിസ്ട്രിയോ പഠിച്ച കെമിസ്ട്രിയോ അല്ല, എന്താണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത കെമിസ്ട്രികളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. Each of these elements, Rutherfordium, ruthenium, seaborgium, borium, hassium, and other things, of course, and proper elements in the absorber in the book. You can see that all these things behave just similar to the elements which lie just above it in the 5D. The 5D series and the 6D series are transition metals. Okay? Is it clear?
That's all about the super heavy elements. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അവസാനിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2 ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ മറ്റേ എന്താണ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് ബന്ധപ്പെട്ട നോണൊക്കെ സോൾവെന്റ്സ് ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേ എടുത്ത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ വരെ എടുത്തു. അതിനുശേഷമുള്ള സോൾവെന്റ്സ് നമുക്ക് സെമിനാറായി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് അതില് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇങ്ങനത്തെ സെമിനാർ ടോപ്പിക് തന്നതും ഞാൻ എടുത്തതും കൂടാതെ ചെറിയ 1-2 ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. സൂപ്പർ ആസിഡ്സ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെറിയ ആ ടോപ്പിക് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത സെമിനാർ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശം എടുത്തില്ല, അത് ഒറ്റ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴേക്കാണ് തകടം പറഞ്ഞതാണ്. അതിനുശേഷം ഓരോരുത്തർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് കൃത്യമായ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം. അതിന് എടുക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ്. 1-2 നമ്മളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അതിന് ശേഷം വരുന്ന നോട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം. അത് എനിക്കും അയച്ചു തരണം. ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്നത് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മുമ്പേ അയച്ചാൽ അത് മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഓരോരുത്തർക്കും തന്നിരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് 20 തന്നിരിക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ടോപ്പിക്കുകൾ. ആ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്. പരമാവധി എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കാനല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് അങ്ങോട്ട് പോകണം. അതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് കാണിച്ചത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ട് അല്ല മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തൊക്കെ തയ്യാറാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചോ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അത് പഠിക്കാം. ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ് ഐസോപോളി ആൻഡ് ഹെട്രോപോളി. ഞാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊരു ഓർഡറില്ലാത്ത ടോപ്പിക്, അതിന് ചെറിയ നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും 1-2 ദിവസമാണ്. ഐസോപോളി ആൻഡ് ഹെട്രോപോളി ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് അയച്ചു തരും. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള നമ്മളെ സൂപ്പർ ആസിഡ്സും അതുപോലെ സെമിനാർ ഞാൻ എടുത്തതും സെമിനാർ തന്നതും കഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന 1-2 ചെറിയ പോർഷൻസ് അതും നമുക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കെമിസ്ട്രിയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ഷെയർ കെമിസ്ട്രി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. മതിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ആരെക്കൊണ്ടൊന്നും എടുപ്പിക്കാൻ നോക്കുക. അത് 2-3 മണിക്കൂറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് നിങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 മണിക്കൂറിൻ്റെ ബ്രീഫ് ഐഡിയ തന്നാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നോട്ട് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലിടാതെ വിളിച്ച് നേരിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, വോയിസ് മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഇട്ടാൽ കാണാമെന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. പലപ്പോഴും വിട്ടു. നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലോ നേരിട്ട് വിളിച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ എടുക്കും. പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ആ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമുള്ള ഐസോപോളിയാസിസ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഞാനൊരു ചെറിയ എടുത്ത് നടന്നാലും അത് അത്ര കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്നൊരു നോട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. ബാക്കി 2 യൂണിറ്റുകളിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ സെമിനാർ കഷ്ണം അമർത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറയാം നേരിട്ടിട്ട്. ഒരിക്കൽ വിളിച്ച് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലാതിരിക്കും. ഫോൺ എപ്പോഴും അടുത്തുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്പർ നിങ്ങളെ പേര് കണ്ടാൽ തിരിച്ച് വിളിക്കും. ചിലപ്പോൾ വേറെ നമ്പറിലാണ് വിളിച്ചെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ആ നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പേരിൽ ഓരോ നമ്പർ ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ആ പേരിലല്ലാത്ത നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അന്നേരം അങ്ങനെ എടുക്കും. പിന്നെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പം മിസ്സായി പോയിരിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വിളിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്ര പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു വിരോധമില്ല. വിളിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം. ഓക്കെ.